Dear students, today we are moving to the last session of the chapter Art, Truth and Politics by Harold Pinter. This is part 3. In the earlier class, we saw the foreign policy of the US. What are the defects of the US foreign policies? We cannot call it defects, actually, it's criminal act. So, we are continuing with the chapter. So, the author is now posing the question, when will be a person or a country or an organization be called criminal? എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരാളെ ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക? എത്ര പേരെ കൊല്ലണം? How many people should a person kill to be called as a criminal? 100,000? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ obviously Bush and Blair are definitely criminals, no doubt. They have killed thousands and maybe millions of people around the world. And the case is that Bush hasn't ratified International Criminal Court. Bush International Criminal Court of Justice-നെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനോട് we cannot put him to trial. But that is not the case of Blair. We can actually put him to trial if we are willing to do so, because he has ratified International Criminal Court of Justice. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് വേ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് കൊന്ന ആൾക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദം ക്രിമിനൽസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഷുഡ് be brought in front of law, and the law is International Criminal Court of Justice, but Bush hasn't agreed to it because he hasn't ratified International Criminal Court of Justice, but Blair has. You can think about it. Now, what has happened to many of the Iraqis? 100,000s of Iraqis have been killed. They don't exist anymore. But whether they are dead or alive, that doesn't matter. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇറെലവൻ്റ് ആണ്. മരിച്ചിരിക്കുന്നോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോ സഫർ ചെയ്യുന്നോ എന്തിലെ കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇസ് നോട്ട് റെലവൻ്റ് അറ്റ് ഓൾ. ദെയർ ബോഡീസ് ആർ ഇറെലവൻ്റ്. കാരണം അമേരിക്കൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടോമി ഫ്രാങ്ക് ഒരിക്കൽ പറയണ്ടായി, വി ഡോണ്ട് ഡു ബോഡി കൗണ്ട്സ്. ഞങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് ഞങ്ങൾ വെക്കാറില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. He says that we don't keep account of the Iraqis and the other people Americans kill because they cannot keep account of them. Think how cruel is that? We cannot imagine the depth of cruelty involved in it, because a body for a military person might not be a mere body for his family or his people. നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശരീരം മാത്രമല്ല, ആ ശരീരം മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് അതിനെ കാണുക. ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് കൗണ്ട് ഹൗ മെനി, ആരൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് കൊന്നുകൂട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നതിലും പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Now, one of the photographs വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് ഈ ഇൻവേഷൻ ഇറാഖിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് one of the photographs that was published in one of the major British dailies was Tony Blair kissing an Iraqi child on his forehead. ഒരു ഇറാഖി ചെറിയ കുട്ടീനെ ബ്രിട്ടീഷ് അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ടോണി ബ്ലെയർ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിലെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇൻവേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, കീഴടക്കൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. ആൻഡ് ദ ക്യാപ്ഷൻ വെൻ എ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ചൈൽഡ്, അതായത് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ടോണി ബ്ലെയർ ആണെന്നുള്ള മട്ടിലായിരുന്നു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ചൈൽഡ്, നന്ദിയുള്ള കുട്ടി എന്നുള്ള മട്ടിൽ. എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ എ ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് started coming in the inside pages. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പേജിലൊന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഡെയിലീസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് തന്നെയില്ല. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് were they? They were photographs of children who lost their arms, legs and were wounded miserably, lost their eyes, nose, etc. in missiling. അതിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി, ഓക്കെ, ഇമാജിൻ എ 4-year-old child who lost his arms. ചെറുപ്പത്തിലേ ഇല്ലാത്തതല്ല, as a result of missiling or bombing, he lost his arms. And he was asking the question, when do I get my arms back? എൻ്റെ കൈ എന്നാ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നായിരുന്നു കുട്ടി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യം. because he didn't even realize the fact that he won't get his hands back. ഒരിക്കലും കൈ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം ആ കുട്ടി വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. So the thing is that നമ്മൾ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നെറുകയിൽ ചുംബിച്ചു നീ ഉഷാറായി വരും എന്നുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരുന്നത് പോലെയല്ല ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൈയും കാലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കെയർ വേണം. സോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഓതർ സേസ് ഇസ് ദാറ്റ്
ടോണി ബ്ലെയർ വിൽ നെവർ വിസിറ്റ്. ഇൻഫാക്ട് ടോണി ബ്ലെയർ എന്നല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ദേ വോണ്ട് വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദം ആൻഡ് കംഫേർട്ട് ദം. അത് ചെയ്യില്ല. ദേ വോണ്ട് ടേക്ക് എ ബ്ലഡി കോപ്സ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ശവശരീരം അവർ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? ബ്ലഡ് ഇസ് ഡേർട്ടി ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഡേർട്ടി യുവർ ഷർട്ട് വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാഡ് തിങ്സ്. ബ്ലഡ് കൊണ്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷർട്ട് കേടുവരും. ബ്ലഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ തൊടാൻ പാടില്ല. ഐ ഓൺലി ടച്ച് ക്ലീൻ ചിൽഡ്രൻ ഹൂ allow me to kiss them on their forehead and say that they are grateful to us. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. തിങ്ക് ഓഫ് ദ സർക്കാസം ബിഹൈൻഡ്. എത്രത്തോളം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഇസ് now the other side of the story. നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ when an invasion happens, there might be the other side of the story. There is another side of the story where lot of American soldiers have been killed. Of course, war ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് even though we declare someone is victorious over us, ഒരാൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും മറുഭാഗത്തും ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. Almost 2,000 and more American soldiers died in the process. But for America or US or Britain, this was a fact of embarrassment. ഞങ്ങൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു നാണക്കേടായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ആൻഡ് ദേ ഡിഡൻ ഈവൻ ഗെറ്റ് എ ഡീസൻറ്റ് ബറിയൽ. നല്ലൊരു ബറിയൽ പോലും, ശവസംസ്കാരം പോലും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ദേ വർ നോട്ട് റെഡി ടു പുട്ട് ഔട്ട് ദ ന്യൂസ് ദാറ്റ് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈഡ്. ഞങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കാർ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നാണക്കേടായിട്ട് കരുതിയെന്നാണ്. സോ ദ സെയിം the vice versa was that multitude of American soldiers or war victims or the people who went for the war were bedridden. They were rotting in bed and there was nobody to take care of them. ഈ പരിക്ക് പറ്റി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും മോർ ദാൻ ദ ഡെഡ് സഫറിങ് ആണ്. അവർ പരിക്ക് പറ്റിയാൽ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട. ദേ കനോട്ട് ഗോ ഫോർ വാർ. ദേ ബിക്കം എ ബേർഡൻ. അവരെ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ദേ വേർ റോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞ് നശിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. സോ ഇൻ എ വേ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബോത്ത് ഡെഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ സഫറിങ് പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു വെയർ വൂണ്ടഡ്, ബോത്ത് വെയർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേവ്സ്. ഈ മരിച്ച ആൾക്കാരും മരിക്കാത്ത ആൾക്കാരും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ശവകുടീരത്തിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദെയർ വാസ് നോ വൺ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെം. നൗ ആസ് പെർ ദ data or data rather, the correct pronunciation is data, the data that was available during the period when the speech was delivered. ഈ സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡേറ്റ പ്രകാരം ഓൾമോസ്റ്റ് 702 മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു US-ന് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഇൻ 302 കൺട്രീസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 302 നേഷൻസിൽ 702 മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു US-ന്. ആൻഡ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ഇസ് സ്വീഡൻ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വി ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് സ്വീഡൻ ഇതിലേക്ക് വരാത്ത ഒരു നേഷനാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് US possesses 8,000 active operational nuclear warheads. ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള 8,000 ഓപ്പറേഷണൽ ന്യൂക്ലിയർ വാർഹെഡ്സ് അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് US-ൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് they were in the process of building a new system for their nuclear force called bunker busters. അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആയി ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം ബങ്കർ ബസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബങ്കർ ബസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെനട്രേറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് സർഫസസ്. വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സർഫസസിനെ പെട്ടെന്ന് തുളച്ച് കയറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു മിസൈൽ കാറ്റഗറിയാണ് ബങ്കർ ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഒളിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ you can pierce through that and buildings and all that stuff. അതാണ് bunker busters. and Britain was then using the version Trident എന്ന് പറയുന്ന മിസൈലായിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. once bunker busters developed, Britain also started using it. now the main question is ഈ മിസൈലും ഈ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസും ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഹൂ ആർ ദേ എയിമിങ്, ഹൂ ആർ ദേ ട്രൈങ് ടു കിൽ, ഹൂ ആർ ദേ ട്രൈങ് ടു ബറി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതേ എയിമിങ് ഉസാമ ബിൻ ലാദനെയാണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഇൻ എ വെരി അതർ വേ അറൗണ്ട്.
യു നിങ്ങളെയാണോ അല്ലെ എന്നെയാണോ? ജോ ഡോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആവറേജ് അമേരിക്കനാണ്. അവരെയാണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? ആവറേജ് അമേരിക്കന് വരുന്ന ഒരു കോമൺ നെയിമാണ് ജോ ഡോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു റെഫറൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കാരണം ദാറ്റ് വാസ് എ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ എ ഡ്രാമ ആൻഡ് ഹി ഹു റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആൻ ആവറേജ് അമേരിക്കൻ പേഴ്സൺ. അപ്പം ആരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? ലാദനെയാണോ, നമ്മളെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാൾക്കാരെയാണോ, ചൈനക്കാരെയാണോ, പാരീസിനെയാണോ? ഹൂ ദേ ആർ എയിമിങ് അറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ് ദ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തിനാണ് ഇത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മിലിറ്ററി ഇൻവേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The thing we should remember is that US is on a permanent military footing and shows no sign of relaxing it. ഓരോ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് they are developing on a daily basis to make it stronger, more rigid and to എന്താ പറയുക, ഏത് രാജ്യത്തിനെയും ഏത് യൂണിറ്റിനെയും ഏത് ഭാഗത്തിനെയും ഏത് സമയത്തും തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എല്ലാ ലൂപ്പ് ഹോൾസും അടച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മിലിറ്ററി ഫൂട്ടിങ് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതൊരു ഭാഗത്ത് റൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റെഡി ടു ഗിവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ടു ഇറ്റ്. അത് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ യാതൊരുവിധ റിലാക്സേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്ട്. തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ US, അവിടെ സിറ്റീസൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ദേ ആർ സിക്ക് ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ആക്ച്വലി വറീഡ്, ദേ ഡിസ്ലൈക്ക് ആൻഡ് ദേ ആർ ഷെയിംഡ് ഓർ അഷെയിംഡ് ആൻഡ് ആങ്കേർഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദെയർ ഗവൺമെൻറ്. അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അവർക്ക് നാണക്കേടാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വിങ്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അവരങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടൊരു ഗ്യാങ് ഒന്നുമായി വന്നിട്ടില്ല. എന്നാലും തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് of US towards the world, how they represent themselves as the saviors or the world police or as the people who are responsible for the entire world. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ലോകത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെതിരെ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ വറീഡ് ഓർ ദേ ആർ റിയലി ആംഗ്രി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതൊരു യൂണിറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് Pinder obviously believes that someday these people will unite to become a force എന്നാണ്. ഈ ഒരു എതിർ അഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ റൈസ് ചെയ്ത് വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. But the anxiety and uncertainty that has developed in US, പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക, ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും US എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആങ്സൈറ്റിയും അൺസർട്ടനിറ്റി എന്നും പറയുന്നത് വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിമിനിഷ്. അത് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള ഒരു റോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല, കറക്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റാദർ, ദാറ്റ് ദെയർ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് റോങ് എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിമിനിഷ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗ്രോ എന്നാണ് ഹാരോൾഡ് പിൻറ്റർ പറയുന്നത്. Author says that he knows that Bush has many extremely competent speech writers. നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ലോകത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റ്സിനും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ദേ ഹാവ് പി ആർ ടീം ഉണ്ടാവും. അവിടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടീം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓർ ദ മിനിസ്റ്റർ ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട്. അവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദേ ഗിവ് എ സ്പീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ വേൾഡ്, അത് അവരുടെ വാക്കുകളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ ഹോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഹു വർക്ക്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഒരു സ്പീച്ച് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ദ റിയൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അവരുടെ ആശയങ്ങളായിരിക്കാം, ബട്ട് അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ മാക്സിമം മില്യൺസിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ദ വേർഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഒക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ഒരു PR ടീം തന്നെ ഹ്യൂജ് PR വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. Same way, Bush also had a very competent set of PR team who worked for his speeches, how he should make his points and all that. ബുഷ് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല, ബുഷിനൊരു ടീമുണ്ട്, അവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിനെ ഫോം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ബിലീവ്സ് ഹി ഹാഡ് enough number of competent speech writers, but he says in a very sarcastical way that the author says in a very sarcastical way that Pinder says that he wants to prepare a speech for ബുഷ് സംസാരിക്കേണ്ട സ്പീച്ച് എനിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണം, ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ഹിസ് സ്പീച്ച് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ്
ഹൗ അട്ടേർലി സർക്കാസ്റ്റിക്, എത്രത്തോളം അത് ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യമാണെന്നുള്ള സ്പീച്ചിൻ്റെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ ടോട്ടലി വായിച്ച് നോക്കണം. ഐ ഹാവ് ഓൺലി സെലക്റ്റഡ് എ ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദാറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സീ എത്രത്തോളം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നത്. ബുഷ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഹാരോൾഡ് പിൻറ്റർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീച്ചിലെ ലൈൻസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഹൗ റൂഡ് ബുഷ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ ലൈൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഗോഡ് ഇസ് ഗുഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോഡ് ഇസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഗോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ്, ഗോഡ് വലിയവനാണ്. മൈ ഗോഡ് ഇസ് ഗുഡ്, എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ്. ബിൻലാദൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൻലാദൻസ് ഗോഡ് ഇസ് ബാഡ്, ബിൻലാദൻ്റെ ഗോഡ് ബാഡാണ്. സെയിം ഇസ് ബീങ് സെഡ് വിത്ത് സദ്ദാം ഹുസൈൻ. ഞാൻ ഫുൾ ലൈൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ഗോഡ് ബാഡാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഹി ഡസൻ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് ലേറ്റർ ഹി സേസ് ഐ എം എ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി ഇലക്റ്റഡ് ലീഡർ. ഞാൻ ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറാണ്, ഡിക്റ്റേറ്റർ അല്ല. വി ആർ കമ്പാഷനേറ്റ് സൊസൈറ്റി, ഞങ്ങൾ നിറയെ ആൾക്കാരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സ്നേഹം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അനുകമ്പയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അമേരിക്കൻസ്, അല്ലെ ഞാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അട്ടർലി സർക്കാസ്റ്റിക്, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. വി ഗിവ് കമ്പാഷനേറ്റ് ഇലക്ട്രോക്യൂഷൻ ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് ലീതൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്. ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന സമയത്തും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആൾക്കാരെ എന്തിനെന്നില്ലാതെ കൊല്ലുന്ന സമയത്തും എന്തിനെന്നില്ലാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ച് കൊല്ലുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ അത് കമ്പാഷനോട് കൂടിയാണെന്ന് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതെൻ്റെ മോറൽ അതോറിറ്റിയാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ മോറൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് നോ വൺ ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ മോറൽ അതോറിറ്റി. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മോറൽ അതോറിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് കിൽഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അതാണ് കാര്യം. സോ ഐ ഹാവൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദി എൻറ്റയർ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഹിയർ, ബട്ട് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് എ ക്രക്സ് ഓഫ് വാട്ട് ഹി മീൻസ് ബൈ സേയിങ് ദിസ്. ബുഷ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹി ഡസ്, സോ ഹി ഷുഡ് സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നാണ് പിൻറ്റർ പറയുന്നത്. നൗ ഹി ഗെറ്റ് ബാക്സ് വേ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചാപ്റ്റർ തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആർട്ട്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അദ്ദേഹം നൗ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റൈറ്റർ. ഒരു ഓതറിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം. എ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈഫ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ. എപ്പോഴും എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഏതൊരു റിയൽ ഓതറിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ലൈ ആൻഡ് കള്ളം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി, വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. അതർവൈസ് ഇഫ് യു take a clear stand as a citizen and as a writer together, it's a very vulnerable situation. ഇറ്റ്സ് എ നേക്കഡ് ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ്, വാളും പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും തണുത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വിവസ്ത്രനായി നടക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ലൈഫ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ലൈസ്, കള്ളം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നും ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് സ്റ്റേക്കാണ് എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഹീ മേക്സ് ഹിസ് ഓൺ ചോയ്സ്. ഒരു റൈറ്റർ അയാളുടേതായ ചോയ്സ് എടുക്കുകയും ഹീ സ്റ്റിക്സ് ഓൺ ടു ഇറ്റ്. അതാണ് അയാളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി സിറ്റീസൺ, അതുപോലെ തന്നെ എവറി സിറ്റീസൺ ഹാസ് സച്ച് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു റൈറ്ററിനെ പോലെ ഒരു സിറ്റീസണും ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് അല്ല പൂർണ്ണ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ടു ഡിഫൈൻ ദ റിയൽ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ലൈഫ്, വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ ട്രൂത്ത് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട്. ആൻഡ് ഹാസ് എ ക്രൂഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി. ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് മസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് എ റൈറ്റർ ഹു ഷുഡ് ഓപ്പൺലി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ട്രബിൾസ് ഓർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഹാപ്പനിങ് inside and outside the country. The same way, every citizen has a responsibility towards opening up what is happening and react about things happening in the society. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. If we are responsible international citizens or national citizens or state citizens, nothing wrong will happen around. But most of us are really blinded by our own political ideology, our own religious ideology, അല്ല ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സെക്ടേറിയനിസം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻസിനൊരു ഫ്രീ നേച്ചർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്, റിയാലിറ്റിയായി കാണാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.
ഇഫ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ആ തരത്തിലൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾക്കില്ല, സത്യത്തെ സത്യമായി മാത്രം നോക്കിക്കാണാനുള്ള റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, എംബോഡിഡ് ഇൻ അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷൻ, കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തോടുകൂടി, രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിനോടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷനോ ഒരു കൊടിക്ക് കീഴിൽ നിൽക്കുന്നതോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എന്നാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവബോധമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, if you are determined to embody that thing inside you, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ റീസ്റ്റോർ വാട്ട് വി ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ്. നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വിചാരിക്കുന്നൊരു സാധനത്തിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇത് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്താണ് അറ്റ് സ്റ്റേക്കുള്ളൊരു സംഭവം മനുഷ്യന്? ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് മാൻ. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നിലനിൽപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാൽ കിട്ടേണ്ട മിനിമം റെസ്പെക്റ്റ്, അത് most of the people in the world don't get it. If you are a human being, you deserve a certain amount of dignity. റെസ്പെക്റ്റിനോട് ഡിഗ്നിറ്റിയെ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് റെസ്പെക്റ്റ് ഇസ് സംതിങ് യു ഏൺ. ബട്ട് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം എവറി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഡിസേർവ്സ്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ എ പൊസിഷൻ വേർ ദിസ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻഡ്. അപ്പം ആ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ വി ഓൾ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് what things are happening around us, around the world, and react properly. So there ends the chapter. Thank you.